Good morning, dear students. Today we are going to discuss a new poem, Looking for a Cousin on a Swing, written by the famous Indian English writer A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan, born in Mysore 16 March 1929, died 13 July 1993. He wrote both in English and Kannada. He was a poet, scholar, professor, a philologist, folklorist, translator, and playwright. He taught at the University of Chicago. His poems are remembered as the works charting originality, sophistication, and moving artistry. In 1976, he got Padma Shri. Okay, now let's go to the introduction. Attipad Krishnasamy Ramanujan, 1929 to 1993, an outstanding Indian English poet, was born in a Brahmin family in Mysore in 1929. He was educated in Mysore and Pune, and later at Indiana University as a Fulbright scholar. He completed his PhD in 1963. He taught in India and at the Department of South Asian Language and Civilization at the University of Chicago. His marriage to Molly Daniels, a Syrian Christian from Kerala, against the wishes of his mother, ended in divorce. Ramanujan died in 1993. Though Ramanujan started writing at the age of 17, he stabilized his position as a talented poet only with the publication of the first volume of poems. The Stray Days 1966, which won the recommendation of Poetry Book Society of London. His later volumes like Relations, Poems 1972 and Second Sight 1986 were also highly valued. His translations like Kurundohai, 15 poems from a classical Tamil anthology in 1965 were greatly appreciated by both Tamil and English scholars. The triangular personal crisis in life, an unhappy mother, disastrous marriage, and joyless immigrant status in Chicago made him seek solace in the world of poetry. Okay, now let's explain. Attipad Krishnasamy Ramanujan, ബോൺ ഇൻ 1929. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് 1929 അദ്ദേഹം മരിച്ചത് 1993. An outstanding Indian English poet. He was a famous Indian English writer or poet. Was born in Brahmin family. അയാളൊരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് മൈസൂരിലെ 1929. He was educated in Mysore and Pune and later Indiana University as a Fulbright scholar. അദ്ദേഹം മൈസൂരിലും പൂനെയിലും പിന്നെ ഇന്ത്യാന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഒരു ഫുൾ ബ്രൈറ്റ് സ്കോളറായിട്ട് നല്ല ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് അയാൾ പഠിച്ചു. ഹി കംപ്ലീറ്റഡ് ഹിസ് PhD in 1963. ഹി ടോട്ട് ഇന്ത്യ ആൻഡ് അറ്റ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ അറ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ചിക്കാഗോ. ഹി ടോട്ട് അദ്ദേഹം അധ്യാപകനായി വർക്ക് ചെയ്തു. അദ്ദേഹം അധ്യാപകനായി ഇന്ത്യയിലും സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് സിവിലൈസേഷൻ അറ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ചിക്കാഗോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും അദ്ദേഹം അധ്യാപന വൃത്തി എടുത്തു. ഹിസ് മാരേജ് ടു മോളി ഡാനിയൽസ്, എ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഫ്രം കേരള, എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വിഷസ് ഓഫ് ഹിസ് മദർ, അമ്മയുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ലാതെ ഒരു മോളി ഡാനിയൽസ് എന്ന ഒരു സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യനെയാണ്, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നത്. അത് ഡിവോഴ്സിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. രാമാനുജൻ 1993 മരിച്ചു. Next para. Though Ramanujan started writing at the age of 17, രാമാനുജൻ 17 വയസ്സിൽ എഴുത്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു. He stabilized his position as a talented poet only with the publication of first volume of poems. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടിയത് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ, ഒരു ഫേമസ് പോയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാലൻറ്റഡ് പോയറ്റ് എന്ന ആ പൊസിഷനിൽ സ്ഥിരമായത് അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിലിയാരിറ്റി കിട്ടിയത് ഏതിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷനോട് കൂടിയാണ്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വോളിയം ഓഫ് പോയംസ് ദ സ്ട്രൈ ഡേയ്സ്. നോട്ട് ചെയ്ത ദ സ്ട്രൈ ഡേയ്സിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ കസിൻ ഓൺ എ സ്വിങ് എന്ന പോം
അയാളുടെ ഈ ഒരു കളക്ഷനിലാണുള്ളത്. ആ ഒരു സ്ട്രൈഡേഴ്സിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷനോട് കൂടിയാണ് അയാൾക്ക് ടാലൻറ്റഡ് പോയറ്റ് എന്ന ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടിയത് 1966. വിച്ച് വൺ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് പോയട്രി ബുക്ക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ലണ്ടൻ. ആ ബുക്കിന് റെക്കമെൻഡേഷൻ കിട്ടി പോയട്രി ബുക്ക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ലണ്ടൻ്റെ. ഹിസ് ലേറ്റർ വോളിയംസ് ലൈക്ക് റിലേഷൻസ്, അതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ടൈറ്റിലാണ് പോംസ്, റിലേഷൻസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സൈറ്റ് വെർ ഓൾസോ ഹൈലി വാല്യൂഡ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത റിലേഷൻസും സെക്കൻഡ് സൈറ്റും വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളായിരുന്നു. ഹിസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ആർ ഓൾസോ ഗ്രേറ്റ്ലി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ബോത്ത് തമിഴ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കോളേഴ്സ്. അദ്ദേഹം വളരെ ചില വർക്കുകളൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് വളരെ ഫേമസ് ആയിരുന്നു. അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു തമിഴിലും ഇംഗ്ലീഷ് സ്കോളേഴ്സും. The triangular personal crisis in life, an unhappy mother, disastrous marriage and joyless emigrant status in Chicago. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ വളരെ പേഴ്സണൽ ക്രൈസിസ് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അൺഹാപ്പി മദർ, അമ്മ ഒരു നിർഭാഗ്യവതിയായ അമ്മയായിരുന്നു. കാരണം അമ്മക്ക് ധാരാളം അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അമ്മയുടെ ഇഷ്ടമില്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചത്. അൺഹാപ്പി മദർ, ഡിസാസ്ട്രസ് മാരീഡ്, പൂർണ്ണമായൊരു വിവാഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹം. ജോയ്ലെസ് പിന്നെ അദ്ദേഹം കുടിയേറ്റ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. ആ ഒരു എമിഗ്രൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ കുടിയേറ്റ ജീവിതം, എമിഗ്രൻ്റ് ലൈഫ്, ആ ഒരു കുടിയേറ്റ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം കൂടിയായിട്ട് അയാൾ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്നു. മെയ്ഡ് ഹിം സീക്ക് സൊലൈസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് പോയട്രി. ഇതിലെല്ലാം കൂടെ മനസ്സ് വിഷമിച്ച അയാൾ എല്ലാത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യം കണ്ടെത്തിയത് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് പോയട്രിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് പോയിൻ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക. അട്ടിപ്പാട് കൃഷ്ണസ്വാമി രാമാനുജൻ, ബോൺ ഇൻ 1929, ബോൺ ഇൻ എ ബ്രാഹ്മിൻ ഫാമിലി. Then his first collection, The Stray-Days. Then let's go to the next paragraph. Ramanujan's poems are mostly poems of nostalgia. He summons from the remotest corners of his memory the buried moments of suspense and transforms them into vivid poems. A master craftsman in the use of imagery, he works miracles with images in his poems. The poems Looking for a Cousin on a Swing is taken from the volume The Stray-Days. It is a memorable poem that expresses his relationship with past and present, arousing nostalgic thoughts and feelings. The poet uses the powerful image of swing as an effective device for his search for identity. Okay. രാമാനുജൻസ് പോംസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി പേഴ്സണൽ പോംസ് ഓഫ് നൊസ്റ്റാൾജിയ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധിക കവിതകളും പേഴ്സണൽ പോംസും പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും ഗൃഹാതുരത്വവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികം കവിതകളും. He summons from the remotest corners of his memory the buried moments of suspense and transform into vivid poems. ഓർമ്മകളുടെ ആയങ്ങളിൽ നിന്നും തപ്പിയെടുത്ത ഓർമ്മകൾ, ആ ഒരു ബറി ചെയ്യപ്പെട്ട ഓർമ്മകളെ അതൊരു സസ്പെൻസായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കും. ട്രാൻസ്ഫോംസ് ദം ഇൻ ടു വിവിഡ് പോയംസ് അല്ലേ. ഓർമ്മകളുടെ ആയങ്ങളിൽ നിന്നും തപ്പിയെടുത്ത ഓർമ്മകളെ അദ്ദേഹം വിവിഡ് പോയംസ് ആയിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. എ മാസ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റ്മാൻ ഇൻ ദ യൂസ് ഓഫ് ഇമാജറി. ധാരാളം ഇമാജറികൾ അയാൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ഇമാജറിയാണ്. ഹി വർക്ക്സ് മിറാക്കിൾസ് വിത്ത് ഇമേജസ് ഇൻ ഹിസ് പോയംസ്. അദ്ദേഹം ദിവ്യാത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമേജിലൂടെ. പോയങ്ങളിൽ ഒരു പോയട്രികളിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും, അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. ദ പോം ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ കസിൻ ഓൺ എ സിംഗ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ വോളിയം ദ Stray-Days. ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ കസിൻ ഓൺ എ സിംഗ് എന്ന പോം
എടുത്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കളക്ഷനായ സ്ട്രൈഡേഴ്സിൽ നിന്നാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മെമ്മറബിൾ പോം ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് ഹിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ്. ഈ ഒരു പോയത്തെ ഒരു മെമ്മറി പോയം എന്നും നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ഇതിൽ പോയറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാസ്റ്റിനോടും പ്രസൻറ്റിനോടുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അറൗസിങ് നൊസ്റ്റാൾജിക് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ്, ദ പോയറ്റ് യൂസസ് പവർഫുൾ ഇമേജസ് ഓഫ് സിംഗ് ആസ് ആൻ എഫക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ഫോർ ഹിസ് സെർച്ച് ഫോർ ഐഡൻറ്റിറ്റി. നൊസ്റ്റാൾജിക് തോട്ടും ഫീലിങ്സും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാസ്റ്റിനെയും പ്രസൻറ്റിനോടുമുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും കൂടിയാണ് ഈ പോം. ദ പോയറ്റ് യൂസസ് ദ പവർഫുൾ ഇമേജ് ഓഫ് സിംഗ്. ഇവിടെ പോയറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ്, സിംഗ് എന്ന ആ ഒരു ഇമേജ് ഒരു എഫക്റ്റീവ് ഡിവൈസാണ്, ഒരു എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഡിവൈസാണ്, എക്യുപ്മെൻ്റാണ് ഫോർ ഹിസ് സെർച്ച് ഫോർ ഐഡൻറ്റിറ്റി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസായിട്ടാണ് ഇവിടെ സിംഗിനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ പോം. Looking for a cousin on a swing. When she was 4 or 5, she sat on a village swing, and her cousin, 6 or 7, sat himself against her. With every lung of the swing, she felt him in the longing pits of her feelings, and afterwards we climbed a tree, she said, not very tall, but full of leaves like those of a fig tree. When she was 4 or 5, she sat on a village swing. The poem starts with the village life of narrator in his childhood. Narrator തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തിലെ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നരേറ്റർ കവിത തുടങ്ങുന്നത്. വെൻ ഷി വാസ് 4 or 5, അന്ന് അവൾക്ക് 4 or 5 വയസ്സ്. ഷീ സാറ്റ് ഓൺ എ വില്ലേജ് സിംഗ്, വില്ലേജിലെ ഒരു ഊഞ്ഞാലയിൽ അവൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ. ആൻഡ് ഹർ കസിൻ 6 or 7, അവളുടെ കസിന് 6 or 7 വയസ്സ്. സാറ്റ് ഹിംസെൽഫ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹർ, ഹി ഓൾസോ സാറ്റ് എലോങ് ഹർ, അവനും അവളുടെ കൂടെ ഇരുന്നു. വിത്ത് എവരി ലങ് ഓഫ് ദ സിംഗ് ഷീ ഫെൽറ്റ് ഹിം. എവരി ലങ്, ഓരോ ഊഞ്ഞാലാട്ടത്തിലും എവരി ലങ്, ഓരോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാല് കുത്തിയിട്ട് പോവില്ലേ ഊഞ്ഞാലിൽ നിന്നും, ആ പോകുന്ന ഓരോ ആട്ടത്തിലും ഷീ ഫെൽറ്റ് ഹിം, അവൾക്ക് അവനെ ഫീൽ ചെയ്തു. ഇൻ ദ ലങ്ങിങ് പിറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെർ ഫീലിംഗ്, ആ ഒരു മനസ്സ്, ലങ്ങിങ് പിറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഊഞ്ഞാലാടി ഉണ്ടായ കുഴിയാണ് ലങ്ങിങ് പിറ്റ്സ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വേറെ മീനിങ് ആണ്. ഇവിടെ മീൻസ് ദ സീറ്റ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ഓഫ് ഹാർട്ട്. ഇമോഷൻസ് ഓഫ് ഹാർട്ടാണ് ഇവിടെ ലങ്ങിങ് പിറ്റ്സ് പറഞ്ഞ കവിതയിലെ മീനിങ്. അല്ലാതെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇന്നർ മീനിങ്സ് ആണ്. ഒന്നും കൂടെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ദ ലങ്ങിങ് പിറ്റ്സ് ഓഫ് ഹർ ഫീലിംഗ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ വാർഡ്സ് വി ക്ലൈംബ്ഡ് എ tree, she said, not very tall but full of leaves like those of fig tree. With every lung of the sing she felt him. ഓരോ ആട്ടത്തിലും അവൾക്ക് അവനെ ഫീൽ ചെയ്തു. there may be physical contact with each other. in the longing pits of her feeling, അവളുടെ മനസ്സിലൊരു അനുഭൂതി വരുന്നുണ്ടാവാം. and afterwards we climbed a tree, she said. അതിനുശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ട്രീയിൽ, മരത്തിൽ കയറി, ഊഞ്ഞാലിൽ കയറി കളിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അവൾ മരത്തിൽ കയറി കളിച്ചു. ഷീ സെഡ് നോട്ട് വെരി ടാൾ, അവൾ പറയാണ് അത് വലിയ മരമൊന്നുമല്ല, ബട്ട് ഫുൾ ഓഫ് ലീവ്സ് ലൈക്ക് ദോസ് ഓഫ് ഫിഗ് ട്രീ. പക്ഷേ ആ മരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് അധികം ഹൈറ്റ് ഇല്ലാതെ ചെറിയ നിറയെ ഇലകളുള്ള മരമാണ്. ലൈക്ക് ദോസ് ഓഫ് ഫിഗ് ട്രീ, ഫിഗ് ട്രീനെ പോലെ. അവിടെയും ഇന്നർ മീനിങ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം. When she was 4 or 5, he and his girlfriend sat together on a village swing when she was 4 or 5. ഈ ഏജ് വരെ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഹീ ആൻഡ് ഹിസ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് സാറ്റ് ടുഗദർ ഓൺ എ സ്വിങ് വെൻ ഷീ വാസ് 4 or 5. അവൾക്ക് 4 or 5 വയസ്സായ സമയത്ത് അവനും അവൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടും കൂടി ആ വില്ലേജിലെ ഊഞ്ഞാലിൽ ആടാനിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഹർ കസിൻ 6 or 7, അവളുടെ കസിന് 6 or 7 വയസ്സാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രായം ഉള്ളത്. ഓക്കെ. with every lung of the sing, lung means sudden
സ്ട്രെസ്ഡ് ഓർ ഫോർവേഡ് മോഷൻ. നമ്മൾ ഊഞ്ഞാല ആടുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലേ പെട്ടെന്ന് ബാക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് കാല് കുത്തിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് സ്പീഡ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യൂലേ. വിത്ത് എവരി ലെങ് ഓഫ് ദ സ്വിങ്, ഓരോ ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ലെങ്ങിലും ഓരോ ആട്ടത്തിലും ആ ഒരു കാല് കുത്തിയെടുക്കണ ഓരോ ആ മൂമെൻറ്റിലും ഷീ ഫെൽറ്റ് ഹിം, അവർ രണ്ടാളും അടുത്തടുത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് ഊഞ്ഞാലാടുന്നത്. ആ സമയത്ത് അവനെ ഫീൽ ചെയ്തു. ഇൻ ദ ലെങ്ങിങ് പിറ്റ്സ് ഓഫ് ഹർ ഫീലിംഗ്, അവൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഫീലിംഗ് അല്ലേ. മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്വിങ് ആൻഡ് ഹർ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ദാറ്റ് മെയ്ഡ് ദ കസിൻ ഗേവ് എ പ്ലഷർ ഇൻ ദയർ ഹാർട്ട് അല്ലേ. ആ ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം. ദ മൊമെൻറ്റ് ത്രിൽഡ് ദ ഗേൾ. ഓക്കെ, ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ്, ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ത്രില്ല് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദേ വർ ഇന്നസെൻറ്റ്, അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദേ വർ ചിൽഡ്രൻ അല്ലേ. ആ സമയത്ത് അവർ കുട്ടികളാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ മനസ്സിൽ ആ ഫീലിംഗ് അങ്ങനെ അത്ര ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല. എന്തോ ഒരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് അനുഭവിച്ചു എന്നല്ലാതെ വേറെ ഫീലിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായി. കുറേ ഈ ഒരു കവിതയ്ക്ക് 2 പാർട്ടാണ്. ഒന്ന് പാസ്റ്റിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനും. അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റിൽ ഒരു നഗരത്തിൽ ഇതും കൂടി പറഞ്ഞാലേ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക്. പ്രസൻറ്റിൽ ഈ ഒരു കുട്ടി ഇവള് നഗരത്തിലേക്ക് പോയ സമയത്താണ് അവിടെ ഇവൾക്ക് ഈ ഒരു ലോസ് ഓഫ് നൊസ്റ്റാൾജിയ, ലോസ് ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്ത് അവൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് കുട്ടിക്കാലത്തിലേക്ക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ വാർഡ്സ് എന്നിട്ട് ഷീ ഫെൽറ്റ് ഹിം ഇൻ ദ ലങ്ങിങ് പിറ്റ്സ് ഓഫ് ഹർ ഫീലിംഗ്. ആ ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ മനസ്സിലൊരു ഇമോഷൻസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. വി ക്ലൈംബ്ഡ് എ ട്രീ ആഫ്റ്റർ വാർഡ്സ്, ആ ഒരു ഊഞ്ഞാല കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വി ക്ലൈംബ്ഡ് എ ട്രീ ഷീ സെഡ്, നോട്ട് വെരി ടോൾ ബട്ട് ഫുൾ ഓഫ് ലീവ്സ് ലൈക്ക് ദോസ് ഓഫ് ഫിഗ് ട്രീ. ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അധികം ഉയരമില്ലാത്ത മരങ്ങളാണ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നിറയെ ഇലകളും. അവിടെ അവർക്ക് എന്ത് കളിയും വേണമെങ്കിൽ കളിക്കാം. ബട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലൈന് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈനിലേക്ക് പോയ സമയത്താണ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ലൈന് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ആ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല, അല്ലാത്തവർക്ക്. ലൈക്ക് നോക്കും, നോട്ട് വെരി ടോൾ ബട്ട് ഫുൾ ഓഫ് ലീവ്സ് ലൈക്ക് ദോസ് ഓഫ് fig tree and we were very innocent about it, and we were very innocent about it, and we were ഈ ഒരു ലൈൻ അവിടെ വിട്ടുപോയതായിരുന്നു. അത് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം ഞാനിത് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഞാനിത് കാണുന്നത്, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, സോറി. ഓക്കെ, ലിസൺ. നോട്ട് വെരി ടോൾ ബട്ട് ഫുൾ ഓഫ് ലീവ്സ് ലൈക്ക് ദോസ് ഓഫ് ഫിഗ് ട്രീ ആൻഡ് വി വർ വെരി ഇന്നസെൻറ്റ് എബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓഫ് ഇറ്റ് അല്ല, വെരി ഇന്നസെൻറ്റ് എബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഊഞ്ഞാലിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങളൊരു മരത്തിൽ കയറി. ആ ഒരു മരം അത്ര വലിയ മരമല്ലായിരുന്നു, ടോൾ അല്ലായിരുന്നു, ബട്ട് ഫുൾ ഓഫ് ലീവ്സ്. പക്ഷെ അതിൽ നിറയെ ഇലകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയും ചെറിയൊരു ഇന്നർ മീനിങ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഇലകൾ നിറഞ്ഞ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ മരത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്തും ചെയ്യാമായിരുന്നു, മനസ്സിലായോ. ദേ ക്യാൻ ഡു വാട്ട് എവർ ദേ വാണ്ട്. അവരൊരു കസിനും അവനും കൂടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്തും ആ മരത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യാമായിരുന്നു. But that time they were innocent. They were careless about that the sexual things and such. ഓക്കെ, ആ ഒരു സെക്ഷൽ തിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടും സെക്ഷലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവരെന്തായിരുന്നു, അൺഅവെയർ ആയിരുന്നു, അവർ നിഷ്കളങ്കരായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് പോയത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. Then we can go to the second part. Now she looks for the thing in cities with 15 suburbs and tries to be innocent about it. Not only on the crotch of the tree that looked as if it would burst under every leaf into brood of scarlet figs if someone suddenly sneezed.
ഓക്കെ, നോട്ട് ഓൺലി ദ ക്രോച്ച് ഓഫ് ദ ട്രീ, ആ ക്രോച്ച് ഓഫ് ദ ട്രീ മാത്രമല്ല, ദാറ്റ് ലുക്ക്ഡ് ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് വുഡ് ബേസ്റ്റ്, അത് പൊട്ടുന്നു തോന്നും. അണ്ടർ എവരി ലീഫ്, നിറയെ ഇലകളും നിറച്ചും ബ്രൂഡ് മീൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്കാർലെറ്റ് ഫിഗ്സ് ഇല്ലേ, റെഡിഷ്, സ്കാർലെറ്റ് മീൻസ് റെഡിഷ്, ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും കേട്ടോ. സ്കാർലെറ്റ് ഫിഗ്സ്, നിറയെ റെഡിഷ് കളറുള്ള അത്തി ഫ്രൂട്ട് അല്ലേ, ആ ഒരു ഫ്രൂട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിലാണ് ഊഞ്ഞാൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. മരത്തിൻ്റെ ക്രോച്ച് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൊമ്പുകൾക്കിടയിലുള്ള ആ ഒരു കണിപ്പില്ലേ, ഊഞ്ഞാൽ കെട്ടുന്ന ആ സ്ഥലം, അവിടെയാണ് ഊഞ്ഞാൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അത് പൊട്ടിപ്പോവുന്നു തോന്നും, ഇഫ് സമ്മൺ സഡൻലി സ്നീസ്ഡ് അല്ലേ, പെട്ടെന്ന് ആരും തുമ്മിയാൽ പോലും അത്രയും മരത്തിൽ കായ്കനികൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തുമ്മിയാൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും എന്ന് തോന്നും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ദ പോയറ്റ് നരേറ്റ് ദെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ബീയിങ് അഡൾട്ട്. മനസ്സിലായോ? ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസ് അല്ലേ. നരേറ്റർ ഫസ്റ്റിൽ നൊസ്റ്റാൾജിക് ലോങ്ങിങ് ഫോർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ്. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പോയം ഹാവിങ് ടു പാർട്സ്. ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നൊസ്റ്റാൾജിക് ലോങ്ങിങ് ഫോർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ്, സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ദ പോയറ്റ് നരേറ്റ് ദെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ബീയിങ് അഡൽട്ട്. വലുതായതിന് ശേഷമുള്ള അവരുടെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ്. പിന്നീടാണ് കുട്ടിക്കാലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ടച്ചിൻ്റെയും ഒക്കെ ആവശ്യകത അവൾക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു ഇന്നർ മീനിങ് കൂടെ ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ, ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ജീവിതവും നഗരത്തിലെ ജീവിതവും നമ്മളെ വ്യത്യാസം. ഗ്രാമങ്ങളിൽ കളിക്കാനും നടക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അവൾ കുട്ടിയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് they were unaware about the sexual desires and everything. But now in the present days, in the city life, they were aware of it, but they are busy. They have not getting time for anything. ഒന്നിനുള്ള ടൈം അവർക്ക് എവിടെ ഇല്ല, ആ ഒരു സിറ്റി ലൈഫിൽ ഇല്ല. നൗ ഷീ ലുക്സ് ഫോർ ദ സിങ്. ഇന്ന് അവൾ അവളുടെ മെയിൽ കമ്പനി, സിങ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഒരു ഇമേജിലൂടെ. നൗ ഷീ ലുക്സ് ഫോർ ദ സിങ്. ഇന്ന് അവളുടെ മെയിൽ കമ്പനിയെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ഇൻ സിറ്റീസ് വിത്ത് 15 സബേബ്സ്. സിറ്റിയിലെ 15 അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ, സബേബ്സ് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റുള്ള സബേബുകളിൽ. ആൻഡ് ട്രൈസ് ടു ബി ഇന്നസെൻറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അല്ലേ. ഷീ ഈസ് ലോങ്ങിങ് ഫോർ ദാറ്റ് ലൈഫ്. അവൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ ഒരു മുന്നത്തെ ആ ഒരു പാസ്റ്റ് ലൈഫ് അല്ലേ. ഷീ ഈസ് ലോങ്ങിങ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദ പാസ്റ്റ് ലൈഫ്. ആ ഒരു പാസ്റ്റ് ലൈഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ബട്ട് നൗ she needs something more than the childish pleasure. ഇന്ന് അവൾക്ക് ചൈൽഡിഷ് പ്ലഷറിനേക്കാളും കൂടുതൽ മറ്റെന്തോ അവൾക്ക് വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്ഷുവൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലേ. ആ ഒരു സെക്ഷുവൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും കൂടി അവൾക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യമുണ്ട്. അന്ന് അവൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധം അവൾ അൺഅവെയർ ആയിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷുവൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവൾ ആവശ്യമുണ്ട് അവളുടെ മനസ്സിൽ. ഷീ ഡിസയേഴ്സ് ഫോർ സെക്ഷുവൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇന്നർ മീനിങ് തന്നെയാണ്. ഇതും കൂടി എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കവിതൻ്റെ മീനിങ് റെഡി ആവുള്ളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് കവിതൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത്. പോയത്തിന് 2 പാർട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ nostalgic longing for childhood days. Narrator start the poem with explaining an incident or poem start with the village life of നരേറ്റർ ഇൻ ഹിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ്. ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കവി പോം തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ലൈനുകളിലൂടെ നോക്കാം. വെൻ ഷി വാസ് 4 or 5 ഷീ സാറ്റ് ഓൺ എ വില്ലേജ് സിംഗ് ആൻഡ് ഹർ കസിൻ 6 or 7 സാറ്റ് ഹിംസെൽഫ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹർ വിത്ത് എവരി ലങ് ഓഫ് the sing. She felt him in the longing pits of her feeling. And afterwards we climbed a tree, she said, not very tall but full of leaves like those of fig tree, and we were very innocent about it. ഈ ഒരു പോയം എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ട്രൈഡേഴ്സിൽ നിന്നാണ്. ഈ ഒരു പോയത്തിൽ രാമാനുജൻ
രാമാനുജൻ ഡിസ്ക്രൈബ് എ കസിൻ വിത്ത് ഹൂം ഷീ പ്ലേഡ് ഇൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. ഒരു കസിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു പോയറ്റ് അവളുടെ കസിനാണ് അവന് അല്ലേ, അങ്ങനെയാണ്. ഷി വാസ് 4 or 5 years ഓഫ് ഏജ് ആൻഡ് ഹി വാസ് അബൌട്ട് 6 or 7. അന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് ഷി വാസ് 4 or 5 years ഓഫ് ഏജ് ആൻഡ് ഹി വാസ് അബൌട്ട് 6 or 7. ദേ വുഡ് പ്ലേ together അല്ലേ, they would sitting on the sink together. Every forward movement or every lung of the sink thrilled her feelings. They were innocent children at that time. After singing they would climb a tree. That tree is not very tall but full of leaves. They can do whatever they want. But that days they were innocent. They only thinking about joys, plays and everything, but they were unaware of the sexual satisfaction and something like that. Then she went to a city or any other places. Now she looks for the thing in cities and 15 suburbs and tries to be innocent about it. Not only on the crotch of the tree that looks as if it would burst under a very leaf, in a brood of scarlet figs if someone suddenly sneezed. ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ പെൺകുട്ടി വളർന്ന് പ്രായപൂർത്തിയായതിനു ശേഷം ആ ഒരു ബാല്യത്തിലെ കുട്ടിക്കാലത്തിലെ ആ ഒരു കളിക്കൂട്ടുകാരനെ ഓർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ആ ഒരു ഭാഗമാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്ത് ഉള്ളത്. ആ ഒരു സംഭവമാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്ത്. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ജീവിതത്തിലെ ഉന്മേഷമൊക്കെ എന്തായിട്ടുണ്ട്, ഏറെക്കുറെ ആ ഉന്മേഷമൊക്കെ അത്ര ഇല്ലാതായി. അന്നൊരു കുട്ടിക്കാലത്ത് വളരെ ചുറുചുറുക്കുള്ള ടൈമായിരുന്നു. ആ ഒരു ചെറുപ്പത്തിൽ കിട്ടിയ ആ ഒരു ബാല്യകാല കളിത്തോഴനെയും അന്ന് കിട്ടിയ ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ടച്ചും ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് കവി ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അന്നത്തെ ആ ഒരു ഊഞ്ഞാല്, അന്നത്തെ ആ ഒരു മെയിൽ കമ്പനിയെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ലേ, നൗ ഷീ ലുക്സ് ഫോർ ദ സിങ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, നൗ ഷീ ലുക്സ് ഫോർ ദ മെയിൽ കമ്പനി, ഷീ ഡിസയേഴ്സ് ഫോർ സെക്ഷൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. അവിടെ ആ ഒരു മീനിങ്ങും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്നസെൻ്റ്ലി അവൾ പറയാൻ നോക്കുകയാണ് അവളുടെ ആ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും. ആ ഒരു അവളുടെ ആഗ്രഹം ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൻ്റെയും നഗര ജീവിതത്തിൻ്റെയും വൈരുദ്ധ്യം കൂടി അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നഗരത്തിൽ എന്താണ്, ടൈമില്ല ആർക്കും ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ കൃഷി ചെയ്യാനോ ജീവിക്കാനോ ഒന്നും സമയമല്ല. പക്ഷേ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ്, കളിയും ചിരിയും പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടാനും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സഹായിക്കാനൊക്കെ സമയമുണ്ട്. കാരണം നഗര ജീവിതത്തിൽ ബന്ധങ്ങളും സമയവും ഒക്കെ അപൂർവമായ കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം അവ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തുമ്മിയാൽ പോലും പൊട്ടി വെകുമാറായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് അറിയോ? ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഹർ ടെൻഡർ ഏജ്, ഹർ അഡോളസൻസ് ഏജ്. ഷീ ഡിസയേഴ്സ് ഫോർ സെക്ഷൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഷീ നീഡ് സംതിങ് മോർ ദാൻ ചൈൽഡിഷ് പ്ലഷർ. അതാണ് ആ ഒരു ലൈനിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ക്രോച്ച് ഓഫ് ദ ട്രീ ദാറ്റ് ഷുക്ഡ് ആസ് ഇഫ് വുഡ് ബേസ്റ്റ് അണ്ടർ എവരി ലീഫ് ഇൻ ടു ബ്രൂഡ് ഓഫ് സ്കാർലെറ്റ് ഫിഗ്സ്. ഉണ്ടോ ആ ഒരു ചുവന്നു തുടുത്ത പഴങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹർ ടെൻഡർ ഏജ്, അവളുടെ ആ ഒരു കടിച്ചാൽ പൊട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രായം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നല്ലൊരു ടെൻഡർ ഏജ് എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ, ആ ഒരു പ്രായമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആ സമയത്ത് അവൾ ആക്ച്വലി ഷീ നീഡ്സ് സംതിങ് മോർ ദാൻ ചൈൽഡിഷ് പ്ലഷർ, ഷീ നീഡ്സ് സെക്ഷൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. താങ്ക് യു.